ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بغداد کی مشہور فوڈ مارکیٹ میں طاقتور دھماکوں اشیاء سے لدے ہوئے ٹرک کو اڑا دیا گیا، جس میں 60 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس عہدیداروں نے کہا کہ کل صبح کے اوقات میں مارکیٹ کے اندر زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ علاقہ مصروف ترین سمجھا جاتا ہے۔ عراق کے دارالحکومت کے گنجان آبادی والے شہر صدر سٹی میں جمیلہ مارکیٹ کے اندر ٹرک دھماکہ کیا گیا۔ حملے میں زائد 90 افراد زخمی ہوئے۔ پڑوسی علاقوں سے عوام کی کثیر تعداد دھماکے کی آواز سن کر یہاں پہنچی اور زخمیوں کی مدد کی۔ زخمیوں کو ایمبولینس اور ذاتی کاروں میں دواخانہ لے جایا گیا۔ آگ بجھانے والی گاڑیوں اور ایمبولینس کو مارکیٹ کی جانب تیزی سے آتے ہوئے دیکھا گیا۔ آتش پرد حملے نے کمپلیکس میں دھماکے کے بعد لگنے والی آگ بجھانے کی کوشش کی۔ جمعرات کے دن مارکیٹ میں خاص کر خریداروں کا کثیر ہجوم رہتا ہے۔ اس مارکیٹ کو دیگر صوبوں سے بھی لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں تاکہ ہفتے کے آخری ایام میں غذا کا ذخیرہ کر سکیں۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ جس ٹرک کے ذریعے دھماکہ کیا گیا دراصل یہ ریفریجریشن ٹرک تھا، اس لیے یہ اندازہ نہیں کیا گیا کہ ٹرک میں دھماکہ اشیاء تھے۔ دواخانے کے 4 ڈاکٹروں نے توثیق کی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 60 ہے۔ دھماکے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی، البتہ دولت اسلامیہ کے دہشت گرد عام طور پر فوجی چیک پوائنٹس یا شیعہ غلبے والے علاقوں میں دھماکے کرتے ہیں۔ ایف ٹی آئی میں جاری طویل احتجاج پر مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے الزام عائد کیا کہ آر ایس ایس کی جانب سے تعلیمی اداروں پر قبضے کیے جا رہے ہیں اور جو لوگ وزیر اعظم اور بی جے پی کی مذاکرات میں مصروف ہیں انہیں اعلیٰ عہدے دیے جا رہے ہیں۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کے ایک وفد نے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملاقات کر کے ایف ٹی آئی میں اداکار گجیندر چوہان کے تقریر پر احتجاج درج کروایا۔ راہل نے کہا کہ تعلیمی اداروں پر قابو کرنے آر ایس ایس کی خواہش کی خاطر تخلیقی امور کو کچلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ اور تعلیمی اداروں پر جن افراد کو مسلط کیا جا رہا ہے وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ان کے پاس صرف یہی اہلیت ہے کہ وہ وزیر اعظم اور بی جے پی کے گن گاتے ہیں۔ یہ لوگ آر ایس ایس کے نظریات میں یقین رکھتے ہیں۔ گجیندر چوہان پر ایف ٹی آئی کے ذمہ داری کی اہلیت نہ رکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت یہ پیام دینا چاہتی ہے کہ صلاحیتوں کو چھوڑیے بلکہ مودی اور آر ایس ایس کے درشن کیجیے اور عہدے حاصل کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طلباء کے لیے غلط پیام جا رہا ہے۔ قبل ازیں راہل گاندھی نے للت مودی مسئلے پر حکومت کی مدافعت کو مسترد کر دیا اور وزیر خارجہ سشما سوراج اور وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کی۔ جموں میں گرفتار پاکستانی دہشت گرد محمد نوید یعقوب کو آج مزید پوچھ گچھ کے لیے جموں سے نئی دہلی لایا گیا۔ ان کے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کا بھی امکان ہے۔ پولیس ذرائع نے کہا کہ نوید کو جموں میں میراں صاحب میں مشترکہ پوچھ گچھ مرکز منتقل کیا گیا، وہاں سے اسے قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کی ٹیم نے نئی دہلی منتقل کیا ہے۔ این آئی اے سربراہ شرد کمار جموں پہنچ کر لشکر طیبہ کے پاکستان دہشت گرد نوید سے پوچھ گچھ کی۔ اسے گزشتہ ہفتے بی ایس ایف کی ایک بس پر حملے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ دن میں 11:30 کو یہاں پہنچنے کے فوری بعد شرد کمار جوائنٹ انٹروگیشن سینٹر میرا صاحب پہنچے۔ یہ علاقہ شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ انہوں نے نوید سے پوچھ گچھ کی۔ اس کے بعد وہ ضلع ادھم پور کے لیے روانہ ہوئے، جہاں 2 بی ایس ایف جوان اور ایک دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔ کمار نے ادھم پور کے اس مقام کا بھی دورہ کیا جہاں 4 شنبے کو دہشت گرد حملہ ہوا تھا۔ انہوں نے پولیس عہدیداروں سے بات چیت کی اور بس کا معائنہ کیا۔ اس بس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ ایک مسلم گاہک نے عملی طور پر ممبئی میں ہندو دکاندار کی جان بچا کر ایک مثال قائم کی ہے۔ دکاندار پر مضافاتی علاقے چیمپور میں تلوار سے حملہ کیا گیا تھا۔ 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عینی شاہد 65 سالہ نصیر الدین منصوری نے جو موبائل فون چارج کرنے آیا تھا اس کا انکشاف کیا تھا۔ منصوری نے حملہ آور کو گھسیٹ کر دکان سے باہر نکالا اور اس پر قابو پایا۔ ملزم منشیات کے عاجی گروہ کا ایک رکن تھا جو دھمکیاں دے کر رقومات وصول کیا کرتا تھا۔ سینئر انسپکٹر بھگوت سناوا نے تلک نگر پولیس اسٹیشن نے اس کی خبر دی۔ سی سی ٹی وی کی جھلکیوں میں بھی دکھایا گیا ہے کہ منصوری نے دلیری سے حملہ آور کو گھسیٹ کر اس پر قابو پاتے ہوئے دکاندار کی جان بچائی۔ حکومت تلنگانہ کی اوورسیز ایجوکیشن اسکالرشپ اسکیم کے تحت 280 اقلیتی طلباء کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت حکومت تلنگانہ ان طلباء کو فی کس 10 لاکھ روپے اسکالرشپ فراہم کرے گی۔ اس اسکیم میں روزانہ سیاست اور ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کی کاوشوں کا بڑا دخل رہا ہے۔ یہ اسکیم ابتدا میں صرف ایس سی ایس ٹی طلباء کے لیے تھے اور ایس سی ایس ٹی طلباء کو بیرونی جامعات میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ دی جاتی تھی۔ ایڈیٹر سیاست زاہد علی خان نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے نمائندگی کی تھی۔ زاہد علی خان کی نمائندگی پر وزیر اعلیٰ نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا تھا اور پھر حکومت تلنگانہ نے اس اسکیم کا باضابطہ اعلان کیا۔
हुकूमत की जानिब से इस स्कीम के ऐलान के बाद भी इदारे सियासत की जानिब से इस सिलसिले में सरगर्म रोल अदा किया गया। रोजनामा सियासत की हेल्पलाइन से इस स्कीम के सिलसिले में 190 से जायद दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जिनमें 130 से जायद तलबा का स्कॉलरशिप के लिए इंतखाब अमल में आया। रोजनामा सियासत ने हुकूमत की जानिब से स्कीम के ऐलान के बाद एक सेमिनार मुनक्किद करते हुए अक़लियती तलबा और तालिबात में इस ताल्लुक़ से शऊर बेदार किया। इस सेमिनार में सैकड़ों अक़लियती तलबा ने शिरकत करते हुए मुफीद मशवरों और मौसर रहनुमाई से इस्तिफ़ादा किया। शऊर बेदार करने के अलावा इदारे सियासत की जानिब से तलबा के दस्तावेज़ात को हुकूमत की शराइत के मुताबिक जांचने और फिर ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदकाल के लिए भी इक़दाम किए गए थे। रोजनामा सियासत के काउंटर से 190 से जायद तलबा ने अपनी दरख्वास्तें ओवरसीज़ एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए पेश की थी। रियासती हुकूमत की मुकर्रर करदा कमेटी ने बाद तनकीद दस्तावेज़ात इस स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब कर लिया है और इनमें रोजनामा सियासत के काउंटर से दरख्वास्तें दाखिल करने वाले 130 से जायद तलबा शामिल है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम आज़ादी के बाद नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के लिए वुज़रा और कायदीन से मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। बहुत से वज़रा ने बताया कि वज़ीर आला ने 12 कॉरपोरेशंस और इदारों की निशानदेही की है जिन पर फौरी तकर्रुरात अमल में लाए जा सकते हैं। इसके अलावा मार्केट कमेटियों और मजालिस मुकामी के तहत इदारों पर तकर्रुरात की तैयारियाँ शुरू की गई। वज़ीर आला ने अपने मुशीरों और बाद सीनियर ओहदेदारों से इस मसले पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मिल कर ली है और बताया जाता है कि उन्होंने अहम ओहदों के लिए बाद नामों को ख़तियत दे दी। ताहम अजला से पार्टी कायदीन के नाम हासिल किए जा रहे हैं। वज़रा को हिदायत दी गई है कि वो अपने मुतालिका ज़िला में सरगर्म पार्टी कायदीन और कारकुनों की फहरिस्त पेश करें ताकि इन्हें नामजद ओहदों की फहरिस्त में शामिल किया जा सके। वज़ीर आला अगरचे यौम आज़ादी के बाद तकर्रुरात का अमल शुरू करने के हक़ में हैं, ताहम इनके करीबी हल्कों ने मशवरा दिया कि ग्राम ज्योति प्रोग्राम के बाद ही तकर्रुरात का अमल शुरू किया जाना चाहिए। इलाके तेलंगाना में जनूबी मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। महकूमा मौसमियात ने आज इसकी इत्तला देते हुए रियासत तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, खम्मम, नलगुंडा और वरंगल के अलावा मेदक, हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर के चंद मुकामात पर आइंदा 24 घंटों में तेज़ बारिश की पेशकशी की, जबकि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बेशतर इलाकों में औसत से भारी बारिश हो सकती है। मारटपल्ली पुलिस स्टेशन हमले में मुलव्विस मजीद मुलजिमीन को आज सेंट्रल क्राइम स्टेशन पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट प्रभाकर राव के बमुजिब 3 अगस्त को पेश आए मारटपल्ली पुलिस स्टेशन पर हमले में 13 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि के नरसिम्हा, चंद्रशेखर उर्फ चंदू, नंदापल्ली शंकर, के बासप्पा, सी नरसिम्हा, के अजय किरण, बी शिवा, बी पोतराजू, वी बानप्पा, मोहम्मद महबूब उर्फ लंगड़ा महबूब, एन लिंगप्पा और जे चंद्रप्पा के अलावा एक कम उम्र मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि बोनाल के मौके पर 3 अगस्त को बोनप्पा नामी शख्स को मारटपल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था और इसकी मुश्तबा तौर पर मौत वाक़ होने पर 200 अफराद पर मुश्तमिल एक हुजूम ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके सरकारी अमलाक और पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स को नजरातिश किया था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एम महेंदर रेड्डी की हिदायत पर इस केस की तहकीकात CCS के हवाले कर दी गई, जहां पर साबिक़ में 35 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तार मुलजिमीन के कब्जे से मोबाइल फोन्स, हमले में इस्तेमाल की गई आहनी सलाखें और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई है। मुकामी खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज में तलबा के 2 ग्रुप्स के माबीन झड़प के नतीजे में तकरीबन 15 तलबा जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक शहर के नवाही इलाके हयात नगर, बाटा, सिंगारम इलाके में वाक़ इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा में निशानात के मसले पर तनाज़ा पैदा हो गया। तेलुगु बोलने और बिहारी तलबा आपस में एक दूसरे से उलझ गए। बताया जाता है कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के खिलाफ बाज़ रिमार्क्स की वजह से सूरत हाल अबतर हो गई। कॉलेज में 2 ग्रुप से एक दूसरे से मुतसादिम हो गए और इहाते कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इंजीनियरिंग साल दुव्वम के मुकामी तलबा और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा एक दूसरे के खिलाफ लाठियों का भी इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि इन दोनों ग्रुप्स में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से तनाव चल रहा था। तेलुगु तलबा ने मुबैना तौर पर बिहार तलबा के खिलाफ चंद रिमार्क्स की और यह बहस की वजह बन गई। आज हुई इस लड़ाई में तकरीबन 15 तलबा को मामूली जख्म आए। पुलिस ने इत्तला मिलते ही वहां पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि एक तालिब इल्म ने कॉलेज इमारत की पहली मंजिल से छलांग लगा दी थी। हिमायतनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर P वेंकटेश्वरलू ने बताया कि 15 तलबा को मामूली जख्म आए। उन्होंने दोनों ग्रुप्स के अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इसके अलावा कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला मेदक में पेश आए सनसनीखेज वाक़े में कंदी सब जेल से 4 ज़ेर दरियाफ्त कैदी फरार होने में कामयाब हो गई। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब कैदियों को संगारेड्डी कोर्ट पेशी के लिए मुंतकिल किया जा रहा था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक M तिरुपतना ने बताया कि महाराष्ट्र की बदनाम जमाना पारदी गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अरकान तरुण भोसले, लक्ष्मण भोसले,
परमेश्वर भोसले और कैलाश भोसले अदालत को मुंतकली के दौरान आर्म्ड रिजर्व पुलिस स्क्वाड को चकमा देकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि मज़कूरा ज़ेर दरियाफ्त कैदी खतरनाक पारदी गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं और कई डकैती और रहजनी की संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं। पुलिस तहवील से फरार होने के बाद रियासत तेलंगाना के तमाम अजला को चौकस कर दिया गया और जिला मेदक की नाकाबंदी कर दी गई है ताकि मफरूर मुलजिमीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।